Dear students, today I will do few more questions on integration. And first, before starting the solutions of the questions, I'll give you some formulas. So your first formula is under root x square minus a square into dx equal to x by 2 under root x square minus a square by 2 log of x plus under root x square minus a square. Similar way, the second formula is under root x square plus a square into dx. Here first to see what is the difference between these two formula. Here the formulas both the formulas are under root and it is the difference of two squares, and here it is the addition of sum of two squares. Okay, similar, both of these are similar to each other. So here also the formulas first part is same, x by 2, here also x by 2. When we have here under root x square minus a square, both this case the same. In this case, as we have under root x square plus a square, here also we have x square plus a square. Similarly, the second term, in both of these a square by 2 present. When there is negative, you have negative here. When this is positive, here also you have to give positive. Log of both of these are what? A modulus of x plus under root x square minus a square, and in this case x plus under root x square plus a square, as here we have a square. So easily comparing, you can remember these formulas. Similarly, your third formula is, here it is the difference of two square numbers, but the constant is first and the variable square, x by 2. Here it is a square minus x square, and the plus a square by 2, everywhere it is present, but it is sine inverse of x by a. Actually, this part, this type of formula, when we have 1 by under root of x square minus a square, similarly these are, you have got in exercise 7.4. Similarly, we can remember. Okay, now first I'll give you the derivation of one of these. Remaining can be done easily by the same way. Okay, first I give the solution of number 1 formula. And remember, these formulas are mostly used when you do application of integral. In this case, we will discuss, that is, we'll discuss the area used to find out the area of different curves. Okay, so here the first formula is integration under root x square minus a square into dx. So তোমালোকে already by parts কৰোঁতে পাইছিলা যে আমাক কি লাগে, এই ফৰ্মুলাটো আমি বাই পাৰ্টছ ইউজ কৰিম. একচুৱেলি বেলেগ ৱেটো কৰিব পাৰি, মই আৰু এটা ধৰণে বহাই দেখুৱাই দিম বাৰু, ট্ৰিগনমেট্ৰিক ছাবষ্টিটিউশ্যন দিও. তোমালোকে বাই পাৰ্টছ ইউজ কৰিব লাগিলে সদায় তোমালোকক দুটা প্ৰডাক্ট অফ টু ফাংচন উইল ৰিকুৱাৰ্ড, এজ উই ডিছকাছ ইন দ্য লাষ্ট এক্সাৰচাইজ. চ' ইয়াতে তোমালোকৰ এটা প্ৰডাক্ট আছে, এটা নাম্বাৰ আছে. চ' ছেকেণ্ড ফাংচন আই এম জাষ্ট কনচিডাৰিং ইট এজ 1, because we know the product of this and this will give you the same thing. Okay, so here this is the under root x square minus a square is the first function and 1 is the second function. So hope you remember by parts. By parts to ki asile amar first function into integral of the second function. So in this case, your first function, that is u integral v dx. First function is under root x square minus a square, and the second function is v, so it is 1 dx minus ddx of the first function. So ddx of the first function means ddx of under root x square minus a square. Integral of the second function, whole under integration. So I have applied the by parts formula. After this, I just want to integrate it. So this keep as it is. Here the integration of dx, we know it is x. Remember the formulas. Now this integration sign, keep it as it is, but take the derivative of under root x square minus a square. So now I'll think that under root x square minus a square, we think it as x. That আমি কি formula use কৰিব পাৰিম? dx of root x, and ddx of root x হলে কি হয় 1 by 2 root x. So it will become 1 by 2. In the place of x, we have under root x square minus a square. So as we think x square minus a square as x, so take the derivative of this one. That is what? 2x minus 0. Minus 0. I have not written. Okay. And then, তোমালোকে তাৰমানে মই চেইন ৰুল এপ্লাই কৰিছোঁ, ডেৰিভেটিভ পাইছাই. So ইয়াতে কি হ'ব? Integration of dx equal to x, and this dx, keep it as it is. এতিয়া এইটো অকণমান চিম্প্লিফাই কৰা. ইয়াতে 2 আৰু 2 কেঞ্চেল যাব, কৰিলে আমি কি কৰিম, বাকী কি ৰখি গৈছে চোৱা. তোমালোকৰ ইয়াতে এইখিনিটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰা হৈ গ'ল. ওপৰত থাকিব x ইনটু x স্কুৱেৰ আণ্ডাৰ ৰুট x স্কুৱেৰ মাইনাছ a স্কুৱেৰ ইনটু dx. এতিয়া এইটো তোমালোকে কি কৰিব পাৰা, বাই ইনস্পেকশ্যন উই কেন এৰেঞ্জ দেম. কেনেকৈ আমি কৰিম চোৱা. Since we have in the denominator under root x square minus a square, we try to introduce x square minus a square in the numerator. তলত x square minus a square আছেতো, সেইকাৰণে আমি ওপৰত এই টাৰ্মটো পাব ট্ৰাই কৰিম. তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ, x square পৰা a square টো মাইনাছ কৰি দিলোঁ.
কিন্তু তো মই নিজৰ পৰা মাইনাছ কৰিছোঁ এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি প্লাছো কৰি দিলোঁ হ'ল এতিয়া মই কি কৰিম এইখিনি দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিম এইটো তোমালোকে অৱশ্যে I1 নাম দি ছেপাৰেটলিও কৰিব পাৰা because you have to keep the first term as it is. So first term as it is লিখিলোঁ লিখি মই এই দুটাক এটা বুলি ভাবি এইখিনি ডিভাইড বাই এইটো কৰিলোঁ প্লাছ a স্কুৱেৰ বাই এইখিনি কৰিলোঁ dx থাকি গ'ল তাৰপিছত তোমালোকে এইটো ৰাখি থোৱা as it is এইটো চিম্প্লিফাই কৰা তোমালোকে এইখিনি যদি ধৰা t বুলি ভাবিলা এইটো আণ্ডাৰ ৰুট অফ t তাৰমানে t বাই আণ্ডাৰ ৰুট অফ t হ'লে কি থাকিব এটা আণ্ডাৰ ৰুট অফ t কেঞ্চেল যাব চ' থাকি গ'ল আণ্ডাৰ ৰুট অফ x স্কুৱেৰ মাইনাছ a স্কুৱেৰ ইনটু dx I just open the bracket. Then here, second term is what? Then that means second term of this expression, a square will come common outside because it's a constant. Plus minus gives you minus. What is left inside integral? Dx divided by under root of x square minus a square. Now, if you check it properly, you see, you have here, it is already we have I, কাৰণ আমি original integral to I বুলি ধৰো হয় নাই so I is equal to এইটো থাকিল এই বস্তুটো আকৌ I আহি গ'ল নে নাই original function to so মই এটা I নাম দি দিলোঁ বাকি এইখিনি থাকি গ'ল আৰু তোমালোকে এইটো already 7.4 exercise কৰোতে স্পেশাল ইন্টিগ্ৰেল কিটা কৰিছিলা নহয় নিশ্চয় মনত আছে কি হয় এতিয়া dx by under root of x square minus a square হলে log of x plus under root of x square minus a square হয় plus c so তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিলা next a I2 you just bring it to the left side I plus I give you 2i and keep this as it is. After that, our aim is to get the value of I. So bring this 2 to the right side. It become x by 2 under root of x square minus a square by 2 because this 2 will come down here log of this expression. So here the solution of this result is completed. এতিয়া মই এই কুৱেশ্যনটোকে তোমালোকক আৰু এক ধৰণে কৰি দেখাইছোঁ তোমালোকে যেটো ইজি লাগে হেতুৱে কৰিবা that is by using substitution তোমালোকে নিশ্চয় 7.4 টো তেনেকে মনত আছে কৰাটো এতিয়া আমি কি কৰিলো এই এক্সপ্ৰেছনটো ললো তোমালোকে জানা ট্ৰিগোনোমেট্ৰি একদম সিম্পল আইডেন্টিটি কিটা আমাৰ কি আছিল sin স্কয়াৰ থিটা প্লাস cos স্কয়াৰ থিটা ইকুৱেল টু 1 আৰু 1 প্লাস tan স্কয়াৰ থিটা ইকুৱেল টু sec স্কয়াৰ থিটা হয়নে আৰু 1 প্লাস cos স্কয়াৰ ইকুৱেল টু cos স্কয়াৰ থিটা সো ইয়াতে মই cosec নাইবা sec ইউজ কৰিব পাৰো কাৰণ ভেৰিয়েবল আগত আছে আমাৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰি পঢ়ি আহিছা তোমালোকে ভেৰিয়েবলটো যদি আগত থাকে আমি sec বা cosec use কৰো আৰু যেহেতু derivative of sec is positive so I have used here sec theta but as there is a constant a so x square যাতে মোৰ এটো কমন আহে তাৰ কাৰণে মই a টো ধৰি ললো এতিয়া মই কি কৰিম the dx of l টো উলাই লম সেইকাৰণে both the side we are taking derivative with respect to x the dx of x is equal to 1 a is constant come out we think it as x then I can apply the formula of the dx of sec x what is the derivative of sec x tan x so it will become sec theta tan theta মই ভাবি লৈছো x বুলি কিন্তু ডেৰিভেটিভ ইন টার্মস অফ থিটা কৰিম গতিকে থিটা ভাবিছিলো কাৰণে চেইন ৰুল মতে কি হ'ব থিটা dx হল এটা আমাৰ এম টু আছিল dx উলিওৱা so I have got what is dx 1 into dx is dx a sec theta tan theta on d theta on the right side now I'll change this expression whole in terms of the new variable theta so theta লিখি দিলে কি হ'ব ইয়াতে হ'ব under root of it a square sec square theta minus a square আৰু dx অৰ ঠাইতে খিনি আহিব so এতিয়া মই পালো এখিনি a square sec square theta here just a minute okay a square sec square theta minus a square or in place of dx I have written a sec theta tan theta d theta whole it to simplify kora a2 constant so I'll take it out of the integral symbol a square come common it becomes sec square theta minus 1 sec theta tan theta d theta আৰু এটো কি হৈ গল sec square theta minus 1 মানে এই ইয়াৰ পৰা এটাই বাহিৰলৈ আহিল so it become a square আসলতে মই ইয়াতে কি কৰিছো তো সিঙ্গল এক্সপ্ৰেছন কৰি স্কয়াৰ টু ৰিমুভ কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলো আৰু দেখিলো যে মই এটো sec square theta minus 1 become tan square theta so under root ৰ বাহিৰত আহিলে tan theta আহিল আৰু এখিনি ৰাখি থলা এটা মই এটো ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক সাবস্টিটিউশন এক্সাৰসাইজত কৰোতে কৰিছিলো আইডেন্টিটিজ বৰ কৰোতে আমি এটো কি কৰিম এতিয়া sec theta থাকি গল সিম্পলিফাই কৰিলো tan square theta হল এতিয়া মই tan square theta টুক জেনাৰেলি কি কৰো sec square theta minus 1 লৈ ব্ৰেক কৰি দিলো দি আমি দুটা ইন্টিগ্ৰেল ব্ৰেক কৰো প্ৰডাক্ট কৰি দিয়া sec cube theta minus sec theta into d theta এটা দুটা ইন্টিগ্ৰেল ভাগ কৰা তোমালকে ইন্টিগ্ৰেশন কৰিব পাৰা হৈ যাবা a square sec cube theta আৰু a square মানে এটো a square sec theta টো তোমালকে জানাই ফৰ্মুলা হয় না আমি সেই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি দিম ইয়াতে sec theta হৈ গল a square sec theta plus tan theta হল এটা এটোক আমি কেনেকৈ কৰিম এটা আকৌ তুমি বাই পাৰ্ট চুজ কৰিব পাৰা কাৰণ এটো ইন্টিগ্ৰেবল হয় নাই সো ইয়াতে তুমি বাই পাৰ্ট চুজ কৰিলে a square ৰাখা first function integral of the second function derivative of the first function integral of the second function into d theta and keep this as it is because here the integration is completed already done এতিয়া তোমালকে সোয়া এখিনি কি কৰিলো এটো sec theta থাকিলে sec square theta integral কি হয় tan theta dx of sec theta মানে sec theta tan theta এটো আকৌ tan theta d theta এখিনি হৈ গল এটা অলপ ট্ৰিগোনোমেট্ৰি কৰিলে অলপ দিঘলিয়া হয় আৰু মনত ৰাখিবা এটা একো মই কি কৰিলো এখিনি just a minute
ওকে এতিয়া চোৱা এইটো কি কৰিলোঁ আমি এ স্কুৱেৰ চেক থিটা টেন থিটা ৰাখিলোঁ এই এ স্কুৱেৰ এইটো ৰাখিলোঁ লিখি এইখিনিও কনচিডাৰ কৰি দিলোঁ হা তো তাৰ মানে তোমালোকে এ স্কুৱেৰ চেক থিটা টেন থিটা আৰু এইটো আকৌ অৰিজিনেল আই আছিল নে নাই আই আছিলে চ' সেইকাৰণে আই বহাই দিলোঁ আৰু এইখিনি নমাই আনিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে এই আইটো লেফ্টত লৈ আনা আই প্লাছ আই গিভ ইউ 2i আৰু বাকীখিনি লিখি দিয়া তাৰপিছত আইটোৰ পৰা 2 ৰাইট হেণ্ড ছাইডত লৈ যোৱা আৰু তোমালোকে তেতিয়া আনচাৰটো পাবা এইখিনি কিন্তু আমাৰ অৰিজিনেলি ইন টাৰ্মছ অফ এক্সত লাগে চ' থিটা ইউ চেঞ্জ ইন টাৰ্মছ অফ এক্স অলৰেডি পালা এক্স মানে হৈছিলে কি এ চেক থিটা তো ইয়াৰ পৰা মই কি পালোঁ চেক থিটা মানে এক্স বাই এ আৰু টেন থিটা মানেও লাগিব এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ অৱশ্যে মুখে মুখেও কৰিব পাৰা এইখিনি টেন থিটা মানে কি চেক্স স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ 1 আণ্ডাৰ ৰুট লাগিব কাৰণ 1 প্লাছ টেন স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু চেক্স স্কুৱেৰ আছিলে তাৰপিছত মই এতিয়া চেকৰ ঠাইত এক্স বাই এ মাইনাছ 1 বহাই চিম্প্লিফাই কৰি পালোঁ 1 বাই এ আণ্ডাৰ ৰুট অফ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ এতিয়া ইয়াত আকৌ বহাই দিয়া এ স্কুৱেৰ বাই 2 চেক মানে লিখিলোঁ এক্স বাই এ আৰু 1 বাই এইটো হৈ গ'ল 1 বাই এ আণ্ডাৰ ৰুট অফ এইখিনি মাইনাছ একেধৰণে চেক আৰু টেনৰ ভেলুটো বহাই দিলোঁ হ'ল এতিয়া মই এইখিনি মাত্ৰ চিম্প্লিফাই কৰি লিখি দিলে হ'ল এ স্কুৱেৰ এ কেঞ্চেল গ'ল এক্স বাই 2 আণ্ডাৰ ৰুট অফ এইখিনি থাকি গ'ল হ'ল এ স্কুৱেৰ বাই 2 লগ অফ এইটো এলচিএম ল'লোঁ এইটো হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিলোঁ এইখিনি একে ৰাখি লগ অফ এম বাই এন কৰোঁ কাৰণ মোৰ ফৰ্মুলাত এইটো নালাগে চ' হ'ল কি এ স্কুৱেৰ বাই 2 লগ অফ এক্স প্লাছ আণ্ডাৰ ৰুট অফ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ বাই 2 লগ অফ এ মাইনাছ এ প্লাছ হ'লহেঁতেন এ স্কুৱেৰ বাই 2 লগ অফ এ থাকিলহেঁতেন আৰু কনষ্টেণ্ট অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আছে সেইখিনিও কনষ্টেণ্ট চ' মিলি মই কনষ্টেণ্ট অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চি দি দিলোঁ চ' তোমালোকে এতিয়া দুইটা মেথড দি মই কৰি দিলোঁ ফৰ্মুলাটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা যিটো মেথডে মন যায় তোমালোকে সেই ধৰণে চলিউশ্যনটো কৰিব পাৰিবা নাও আইল গ' টু বাকী দুটা নিজে কৰি ল'বা এতিয়া মই তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজত এইটো কিটা ফৰ্মুলাৰ এপ্লাই কৰিম হা চ' এক্সাৰচাইজ ইয়ৰ 7.7 তাতে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে integrate the functions first question is under root x 4 minus x square into dx so তোমালোকে এটা দেখিছা যে 4 টোক তোমালোকে কি কৰিব পাৰা স্কয়াৰ ফাংচন কৰিব পাৰা হয়নে 4 বুলি নহয় যিকোনো কাম স্কয়াৰ ফাংচন কে কৰিলে আমি এই ৰিজাল্ট কিটা ইউজ কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে 4 ক মই 2 স্কয়াৰ লিখিলো minus x square suppose 4 নাথাকে এটা 3 থাকিলেতেন তেতিয়াও মই স্কয়াৰ কৰি এক্সপ্ৰেছ কৰি ললোতেন কেনেকৈ চোৱা √3 হোল স্কয়াৰ লিখি এটা এইটো পালা a square minus x square ফৰ্মত আছে a square minus x square হলে কি হয় প্ৰথমতে তো সদায় x by 2 থাকে এইখিনতে যি থাকে এইটো হেতুৱে আহি যায় a square minus x square plus a square by 2 সদায় থাকে a square by 2 আৰু কনষ্টেন্ট টো আগত থাকি পিছত কনষ্টেন্ট স্কয়াৰ minus ভেৰিয়েবল স্কয়াৰ থাকিলে আমাৰ হয় sin inverse of x by a so sin inverse of x by a is your 2 now just do the simplification and your answer will be completed x by 2 2 square minus 4 মানে 2 square minus x square মানে 4 minus x square 2 square 2 গটা cancel গ'ল 2 sin x by 2 plus c here the solution is completed okay so এতিয়া সদায় যে ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰিবা এনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু আমি সাবস্টিটিউশন ইউজ কৰিও কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লাগে so এটো তোমালকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো চোৱা under root 1 minus 4x whole 4x square into dx so এটা মই 4x square আৰু 1 ক square of two functions কে লিখিব পাৰো 1 square আৰু 4x মানে কি 2x whole square লিখিব পাৰো dx এটা এইটোত মই ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব পাৰিম যদি মোৰ এটা সিঙ্গেল এক্সপ্ৰেছন হয় কোফিশিয়েন্ট 1 হোৱালে সিধা কৰিলো এটা কোফিশিয়েন্ট 2 আছে কাৰণে মই সাবস্টিটিউশন ইউজ কৰিলো 2x মানে t বহাই দিলো ddx of 2x মানে ddx of t মালকে খিনি জানাই 2 কনস্ট্যান্ট বাহিৰত আহিল ddx of x মানে 1 আৰু ইটো হৈ গল dt dx সো ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ হল dx = half of dt মানে 2dx = dt তাৰ এতিয়া মই dx ৰ ঠাইত এটো বহালো আৰু 2x ৰ ঠাইত t বহালো সো আমাৰ ফৰ্মুলাটো হৈ গল হাফ বাহিৰত আহিলে 1 স্কয়াৰ - t স্কয়াৰ তাৰ মানে এটো আকৌ ভেৰিয়েবল স্কয়াৰ কনস্ট্যান্ট স্কয়াৰ - ভেৰিয়েবল স্কয়াৰ আহিল তাৰ মানে কোনটো ফৰ্মুলা a স্কয়াৰ - x স্কয়াৰ ফৰ্মুলা তো আমাৰ ফৰ্মুলা মতে ফৰ্মুলা যে সাবস্টিটিউট কৰি দিলো হাফ টু লিখি ৰাখিলো x by 2 হয় ইয়াতে ভেৰিয়েবল t হয় গতিকে t by 2 under root of a2 আৰু a square by 2 a square মানে 1 square by 2 sin inverse of x by a ইয়াতে x মানে t a মানে হল 1 হৈ গল তেতিয়া তোমালকে সিম্পলিফাই কৰিলে পালা t by 4 under root of a খিনি আৰু 1 1 * 1 2 2 * 4 sin inverse of t t মানে এটা বহাই দিয়া কি হয় t মানে আসলে twice x so t ঠাইত twice x বহাই দিলে পালো twice x by 4 under root of 1 or ঠাইত twice x square আৰু বাকি এটো twice x আহি গল সিম্পলিফাই কৰি আমি আনসাৰটো পালো hope you understand the method এতিয়া তোমালোকৰ আকৌ নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কি আছে under root x square plus 4x plus 6 into dx এটা তোমালোকে সৈতে ডাইৰেক্টলি স্কয়াৰস অফ টু ফাংশনস ডিফাৰেন্স বা প্ৰডাক্ট কে নাই কিন্তু আমি এটো স্কয়াৰস অফ টু ফাংশনস কই ডিফাৰেন্স বা প্ৰডাক্টত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো হা এটো তোমালোকে আগৰ চেপ্টাৰটো কৰিছিলা সো আমি পারফেক্ট স্কয়াৰ বনাই লওঁ মানে হা x স্কয়াৰ থাকি গল এটো পারফেক্ট স্কয়াৰ বনাব লাগিলে মই সদায় জানো a + b হোল স্কয়াৰ না বা a - b হোল স্কয়াৰ কৰিব লাগিব ইয়াত প্লাস থাকিলে a + b হয় মাইনাস থাকিলে a - b হ'ব হা সো 4x ক মই কেনেকৈ লিখিম 2 টো সদায় লাগিবই লিখি ললো ফাৰ্স্ট ফাংশন x স্কয়াৰ আছে গতিকে x থাকিল ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো
আৰু এটো বনাবৰ কাৰণে মানে 4/2 কৰিলো 4/2 টো আমি জানো এটো হৈ গল এনেও তোমাৰ নিমিলিলেও তাৰ মানে তেনেকৈ কৰিম সেইকাৰণে কৈছো আৰু ইয়াতে তাৰ মানে সেকেন্ড টাৰ্মটো বি লাগিল 2 স্কয়াৰ লিখিলো মই নিজৰ পৰা এড কৰা কাৰণটো সাবট্ৰেক্ট কৰি দিলো +6 টো নমাই আনিলো এইখিনি অৱশ্যে তোমালোকে এডজাস্ট কৰি নিজেও লিখিব পাৰা এটা এই তিনটা টার্ম লগ লাগি কি হৈ গল a স্কয়ার + 2ab + b স্কয়ার ফর্মত আহিল তাৰ মানে a + b হোল স্কয়ার আৰু কনস্ট্যান্ট দুটা লগ লাগিলে -4 + 6 give you 2 * dx এটা তোমালোকে সোৱা মই যদি ফৰ্মুলাত এক্সপ্ৰেছ কৰিব খোজো x + 2 টোক মই এটা এক্সপ্ৰেছন কৰি ললে হ'ল অৱশ্যে লিনিয়াৰ হলে ডাইৰেক্টলিও কৰিব পাৰা দেই হেতু কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে x + 2 ঠাইত t বহালো ddx of x + 2 মানে আকৌ আগৰ দৰে পালো তাৰ মানে dx = dt পালো লিনিয়াৰ হেতুৱে ভাল তোমালোকে মুখে মুখেও কৰিব পাৰা এতিয়া মই x + 2 ঠাইত t বহালো এটো হোল স্কয়াৰ বনাবৰ কাৰণে √2 হোল স্কয়াৰ কৰিলো আৰু dx ৰ ঠাইত dt বহাই দিলো তাৰ মানে তোমালোকৰ নতুন ভেৰিয়েবল t লৈ কনভাৰ্ট হৈ গল এটা ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব পাৰা কোনটো ফৰ্মুলাত পৰিল বাৰু x² + a² x² + a² বা a² + x² একে হয় হা সো এটা তোমাৰ থাকি গল x/2 আছিল ফৰ্মুলাত এটা t/2 হল যেটো থাকে হেতুৱে থাকি যায় a²/2 হয় a² মানে √2 হোল স্কয়াৰ বাই 2 log of t + √of এখিনি আহি যায় তো এটো আমি x + 2/2 জানোই এই t² + 2² মানে কি x + 2 হোল স্কয়াৰ প্লাস তোমাৰ √2 হোল স্কয়াৰ হলে তেন 2 হল হয় আৰু এইখিনি বস্তু কিন্তু তোমালকে যদি মন কৰা এইটো বস্তুৱে ব্যাক কৰি এটো হৈছিলে সো গুটেইখিনি সিম্পলিফিকেশন নেদেখুৱাকে সিধা সিধি যেহেতু একো ইয়াতে প্লাস মাইনাস এক্সট্ৰা টার্ম কৰা নাই ডাইৰেক্ট এটো লিখি দিব পাৰা বা কৰি চাবা তোমালকে সেইখিনিকে দেখিবা সো এটা মই ইয়াৰ ঠাইত বহাই দিলো x² + 4x + 6 আৰু এটো 2/2 হৈ গল কেনসেল গল log of t মানে x + 2 আৰু ইয়াত থাকি গল x² + 4x + 6 প্লাস কনস্ট্যান্ট অফ ইন্টিগ্ৰেশন c আহি গল সো বুজি পাইছা নিশ্চয় তোমালকে এবাৰ মই একে ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা আৰু এটা কৰি দিছো 7 কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ও আমি ইয়াতে সোৱা 1 + 3x - x² * dx আছে মই জেনাৰেলি ভেৰিয়েবলটো আগত ৰাখি কৰি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মাইনাসটো কমন লৈ এটুক লিখি ললো x² - 3x - 1 কিন্তু এটু মই হোল স্কয়াৰ কৰাৰ পিছত আকৌ পজিটিভ কৰিলো দেই মাইনাসটো ৰাখিলো x² ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো আছে আমাক a + b / a - b হোল স্কয়াৰ কৰিব লাগিলে কি লাগে 2 লাগে x লাগে আৰু এই 3 টো এডজাস্ট কৰিবলৈ মই 3/2 লিখি দিলো ঠিক আছে কাৰণ এটো 3 থাকিলেই 2 টো মাল্টিপ্লাই কৰিছো কাৰণ ডিভাইড কৰি দিলো তাৰ মানে তোমালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত আগৰ দৰে b মানে হল 3/2 হোল স্কয়াৰ এই এক্সপ্ৰেছন টো প্লাস কৰিছা সো সাবট্ৰেক্টেড এণ্ড -1 ইজ देयर এতিয়া মই সিম্পলিফাই কৰো এটো মাইনাস ৰাখি থৈছো এই তিনটা মিলি পেলে কি হৈ গল x - 3/2 হোল স্কয়াৰ আৰু এইখিনি মই সিম্পলিফাই সাইডত কৰি দেখাই দিছো -9/4 - 1 সো আলটিমেটলি পালো -13/4 সো 13/4 ক মই কি কৰিলো ইয়াতে তোমালকে সোৱা √13/2 হোল স্কয়াৰ লিখি দিলো ঠিক আছে এটা মই এটুক আকৌ প্লাসটো আগত বনাই লওঁ কাৰণ মাইনাস আন্ডাৰ ৰুটত থাকিলে আমাৰ আকৌ দিগদাৰ হৈ কৰিবলৈ হয় নাই সো এটো পজিটিভ হল আৰু এটো নেগেটিভ হল এটা লিনিয়াৰ এক্সপ্ৰেছন তোমালকে ইচ্ছা কৰিলে সাবস্টিটিউশন কৰিবও পাৰা আৰু নকৰা যদি ডাইৰেক্টলি ভাবি লৈ কৰি দিয়া মই এটা তোমালকক ভাবি লৈ কেনেকৈ কৰিব লাগে হেতু দেখাই দিছো কাৰণ আগৰবাৰ সাবস্টিটিউশন কৰিলুৱে ইয়াতে মই এটুক x বুলি ভাবিলো x/2 লাগে আন্ডাৰ ৰুট অফ এখিনিয়ে লাগে লিখি ললো তাৰছত a²/2 লাগে a মানে কি এটু /2 প্লাস আৰু a² - x² থাকিলে sin inverse of x/a হয় sin inverse of এখিনি পালো সো এতিয়া মই এখিনি অকন সিম্পলিফাই কৰো 2x - 3 এলসিএম ললে পালো আৰু ইটো তললৈ আনিলে 4 হৈ গল আৰু তোমালকে এখিনি জানাই যদি সিম্পলিফাই কৰা অৰিজিনাল যেটো দিয়া আছিল সেইখিনি পাই গলো আৰু ইয়াতে কি হল 13/4 আৰু 2 13/8 sin inverse of 2x - 3 আৰু √13/2 2 পৰা তলে কেনসেল গল সো দিস ইজ আৱাৰ সলিউশন হৈছে তাৰ পিছতো আকৌ একেই ধৰণৰ মই যেনে কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তোমালোকক অকমান কৈ দিছো x² + √3 x² + 3x * dx আকৌ এটো পাৰফেক্ট স্কয়াৰস বনাই লোৱা x² ঠিকে আছে 2 টো লাগিবই x লিখিলা ফাৰ্স্ট টাৰ্ম আৰু 3/2 টো এৰেঞ্জ কৰিবলৈ 3/2 কৰি দিলা সেকেন্ড টাৰ্ম 3/2 হোল স্কয়াৰ কিন্তু ইয়াতে কনস্ট্যান্ট নাছিলে ভালে হল আমি যেটো প্লাস কৰিছো মাইনাস কৰি দিলো এটা তোমালোকৰ এখিনি মানে এটো হোল স্কয়াৰ হল থাকি গল dx এটো ডাইৰেক্ট পাইছা সিম্পলিফাই কৰিব লগা নহলে সো আমি এটা ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি দিলে আমাৰ আনসাৰটো পাই যাম ফৰ্মুলাটো কি x/2 মানে x² - a² ফৰ্মত আছে গতিকে লগত আহিব হয়নে x² - a² মাইনাস থাকিলে মাইনাস হয় a²/2 log of এখিনি ফৰ্মুলাত লিখিলো লৈ সিম্পলিফাই কৰি আমি আনসাৰটো পালো Now let us go to question number 9 your question number 9 is integration under root 1 plus x²/9 into dx so here x²/9 1 can be written as 1 square আৰু x²/9 টোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো x/3 whole square
এটা তোমালোকৰ এটো হৈ গল দুটা মানে স্কয়াৰৰ এডিশন হল কিন্তু x/3 টোক আমি যেটো কোএফিশিয়েন্ট 1 নাই সাবস্টিটিউশন কৰি লওঁ x/3 ক মই t বুলি সাবস্টিটিউট কৰিলে আমি জানো ddx of x/3 ddx of t হ'ব 1/3 constant ddx of x1 dt dx তাৰ মানে এটো ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে কি হ'ব dx = 3 dt এতিয়া মই গোটেই ভেৰিয়েবল খিনি dt লৈ কনভাৰ্ট কৰো 1 স্কয়াৰ x/3 মানে হল t স্কয়াৰ আৰু dx ৰ ঠাইত লিখিলো 3 dt 3 টো কনস্ট্যান্ট বাহিৰত আহি গল ইন্টিগ্ৰেশন অফ √1 স্কয়াৰ + t স্কয়াৰ * dt হল এটা তোমালকে ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰা x স্কয়াৰ + a স্কয়াৰ + x স্কয়াৰ a স্কয়াৰ + x স্কয়াৰ হলে কি হয় তোমালকৰ a স্কয়াৰ + x স্কয়াৰ হওক বা x স্কয়াৰ + a স্কয়াৰ হওক ফৰ্মুলাটো আছিল আমাৰ কি মনত আছে নিশ্চয় x/2 হেতু সদায় লাগিবই হয় নাই x/2 টো লিখিলো লিখাৰ পিছত তোমালোকৰ আন্ডাৰ ৰুটত যেটো থাকে হেতুৱে লিখি দিব লাগিব তাৰ মানে ইয়াতে তোমালোকৰ x ৰ ঠাইত t/2 আন্ডাৰ ৰুট অফ x স্কয়াৰ + a স্কয়াৰ আছিল সো 1 স্কয়াৰ + t স্কয়াৰ তাৰ পিছত আছিল প্লাস এটো প্লাস হলে প্লাস হয় 1 স্কয়াৰ/2 তাৰ মানে a স্কয়াৰ/2 log of x + আন্ডাৰ ৰুট অফ x স্কয়াৰ + a স্কয়াৰ আছিল সো x মানে t আৰু এটো থাকি গল এটা তোমালকে t ঠাইত বহাই দিয়া x/3 3 t ঠাইত x/3 বহাই দিলো একে ধৰণে গুটে স্টেপটোতে x/3 বহালো তেতিয়া আমি ইয়াতে পালো এটো সিম্পলিফাই কৰিলে x/6 1 + x²/9 half log of x²/9 কে লিখি দিলো লিখি মই জাস্ট ব্ৰেকেটটো ওপেন কৰি দিলো ওপেন কৰোতে আমাৰ এখিনি পাই গলো ৰিজাল্ট সো এখিনি তোমালকৰ এক্সাৰসাইজ 7.7 টো কমপ্লিট হৈছে তোমালকে ভালদৰে সলিউশন খিনি মন দি শুনি লবা ওকে থ্যাংক ইউ